প্ৰথমতে মই উপাধ্যক্ষ মহোদয়ক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে ৰুল 131 অধীনত এটা মোশন মুভ কৰিবলৈ সুযোগ দিছে। The motion is, this House urges upon the government to take effective measures to develop Assam with a vision where every willing individual has access to dignified employment, where our youth find ample opportunities within the state, and where economic prosperity is inclusive and sustainable, so as to make the state a model state of employment generation and economic development, not just for Northeast India, but for the entire nation. Honorable Speaker, sir, Deputy Speaker, sir, I will put some words in favor of this motion. Assam, the gateway of Northeast India, is a state rich in natural resources, cultural heritage, and human capital. However, like many other regions of the nation, the Assam is grappled with the persistent challenge of unemployment. As we stand today in a crucial juncture of development of the state development, addressing of unemployment crisis is not just an economic imperative, but a social and moral obligation. Sir, with regard to current unemployment situation, our previous speaker has put some data. I will not go in detail, but some hints, I'll try to give some hints. Sir, as per Economic Survey of Assam 2022 and 23, the unemployment rate in Assam is 6.9, whereas in the year 2021 and 22, whereas national unemployment rate is 4.2, which is higher in Assam unemployment rate. Therefore, again, Center for Monitoring Indian Economy data shows Assam unemployment rate has fluctuated significantly, reaching as high as 11.1% in recent months. Moreover, one alarming feature is also there. 33.9% female is unemployed, whereas comparatively men unemployment rate is 8% only. This feature may also be considered while we proceed in our discussion. The sector-wise breakdown reveals that agriculture, which employs about 49% of the workforce, is experiencing declining productivity and disguised unemployment. It is reported by the Assam government itself in 2023. The industrial sector, accounting for only about 22% of employment, has shown sluggish growth, while the service sector, despite its potential, has not expanded sufficiently to absorb the growing labor force. Honorable Sir, the key factors which are contributing to unemployment in our state is limited industrialization, dependence on agriculture and informal sectors. Over-reliance on traditional agriculture and informal economy has led to low productivity, employment and underemployment. মই আর বিতেংকে ক'ব নোখোজো যেহেতুকে তেখেতসকলে ইতিমধ্যে কৈছে আৰু এটা ডাঙৰ ফেক্টৰ আছে স্কিল মিছমেচ মিনিষ্ট্ৰি অফ লেবাৰ and Employment's annual report 2022 and 23 highlights a significant gap between the skills imparted by the education system, those demanded by market, leading to educated unemployment. মানে শিক্ষার যেটো কোয়ালিটি বা যে ধরনের শিক্ষা দিয়া হয় ইন্ডাস্ট্রির যেটো রিকোয়ারমেন্ট তার লগত মিল নাখায়। গতিকে আমি ক্যারিকুলামৰ কিছু চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগিব। আৰু ৰিচেণ্টলি যেহেতু আমি একটা পেণ্ডেমিক চিটুৱেশ্যন পাৰ কৰিলোঁ 21ত, গতিকে আমি কেৱল সমালোচনামুখী নহয় পেলাই আমি গঠনমূলক পৰামৰ্শও দিব লাগিব। তো অনাবল ছাৰ, অসমৰ ক্ষেত্ৰত আৰু স্পেচিফিক কিছু চেলেঞ্জ আছে। অসমৰ চেলেঞ্জ হৈছে কি জিঅ'গ্ৰাফিকেল আইচলেশ্যন এটা এজ কম্পেয়াৰ টু দি নেশ্যনেল লেভেল চিনাৰিঅ' জিঅ'গ্ৰাফিকেল আইচলেশ্যন এটা আছে, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লিমিটেশ্যনছ আছে, যাৰ কাৰণে মানে লাৰ্জ স্কেল ইনভেষ্টমেণ্টটো আহি নাপায়। আৰু
আমাৰ ইনচাৰ্জেঞ্চি প্ৰব্লেমো যিটো বিগত সময়ত ভালেখিনি আছিলে সেইটোও আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল গ্ৰথত ডিছকাৰেজিং ফেক্টৰ হিচাপে কাম কৰে। মোৰঅভাৰ vulnerability in natural calamities like flood and erosion also act as a negative agent in respect of industrial growth. Honorable Sir, the Niti Aayog's Assam State Human Development Report 2020 underscores these challenges, highlighting their impact on education, employment, and income levels in the state. এই সকলোবিলাক ফেক্টৰ নীতি আয়োগৰ দ্বাৰাও ৰিফ্লেক্ট কৰা হৈছে 2020 ৰিপৰ্টত ছাৰ। গতিকে এই কথাবিলাক আমি সকলোৱে মিলি একেবাৰে চাই চিতি বিবেচনা কৰি আমি আগবাঢ়িব লাগিব। ছাৰ মোক কিন্তু 1 মিনিট বেছি দিব লাগিব, তাৰমানে তেখেতসকলে 11 মিনিট কৈছে, মই উপস্থাপন সহকাৰে কৈ আছোঁ, মই 12 মিনিট পাব লাগিব। কথাখিনি কোৱাৰহে প্ৰয়োজন, মিনিটৰ লগত কি কথা আছে আপোনাৰ? ওকে ছাৰ, মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আছে, বিশেষভাৱে মই দুটা কথা তেখেতক জনাম, সেইকাৰণে মোক অলপ সময় দিব লাগিব। আৰু এতিয়া প্ৰপ'জ চলিউশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত শ্বৰ্ট টাৰ্ম মেজাৰ, লং টাৰ্ম ষ্ট্ৰেটেজি আৰু অসমৰ যি লেভাৰেজিং অফ আছামছ ইউনিক ষ্ট্ৰেংথ, এই তিনিটা ক্ষেত্ৰত আমি মানে সলিউশন বিচাৰিব পাৰোঁ। শ্বৰ্ট টাৰ্ম মেজাৰত যেনেকৈ ৰুৰেল আনএমপ্লয়মেণ্ট ৰোধ কৰাৰ কাৰণে NREGৰ যিটো আজিৰ তাৰিখত ৰূপায়ণ অলমষ্ট বন্ধ হৈছে, সেই ক্ষেত্ৰত আমি MGNREG যে ৰিভাইভ কৰিব লাগে ৰুৰেল আনএমপ্লয়মেণ্টটো দূৰ কৰাৰ কাৰণে। প্ৰেক্টিকেলি বিভিন্ন ক্ৰাইটেৰিয়াৰ কাৰণে MGNREG আজিৰ ডেটত বাস্তৱত একো আঁচনি ৰূপায়িত হৈ থকা নাই। তো যিয়ে নহওক, লোকেল এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ ডেভেলপ কৰাৰ কাৰণে স্মল আৰু মিডিয়াম এণ্টাৰপ্ৰাইজেছক এনকাৰেজ কৰি ফাণ্ডিং কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে বিভিন্ন মাধ্যমত। আৰু স্কিল ডেভেলপমেণ্ট ইনিচিয়েটিভত স্কিল ডেভেলপমেণ্ট মিনিষ্টাৰ আছে, গতিকে তেখেতে ভালে পাব মই ক'লে। দি আছাম স্কিল ডেভেলপমেণ্ট মিছন হেজ মেড significant strides in this direction, having trained over 1.5 lakh youths in various skills as per 2023 report. Expanding and refining these programs, expand and refine korar proyojon ache to align more closely with industry needs can further improve employability. এই ক্ষেত্ৰত এটু আমাৰ ক'বলগীয়া আছিল। লং টাৰ্ম ষ্ট্ৰেটেজিত মানে কেনেকৈ আমি ইনভেষ্টমেণ্টবিলাক এট্ৰাক্ট কৰিব পাৰোঁ সেই বিষয়ে আলোচনা কৰা আমাৰ প্ৰয়োজন আছে। বিশেষকৈ টি প্ৰচেছিং, অইল ৰিফাইনিং এণ্ড টুৰিজমৰ ক্ষেত্ৰত আমি বিশেষ পলিচি ইনচেণ্টিভ আৰু ইম্প্ৰুভ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰভাইড কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগিব। ডেভেলপিং স্পেচিয়েল ইকনমিক জোন টু ক্ৰিয়েট ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ক্লাষ্টাৰ্ছ এণ্ড জেনেৰেট এমপ্লয়মেণ্ট, এইটো ক্ষেত্ৰত আমি লং টাৰ্ম ষ্ট্ৰেটেজি হিচাপে এইখিনি আমি হাতত ল'ব লাগিব। এডুকেশ্যন ৰিফৰ্ম কৰি পেলাই কেৰিকুলাৰ মানে ৰিভাইজ কৰিব লাগিব, যাতে ইণ্ডাষ্ট্ৰি ৰিকুৱাৰমেণ্টৰ মতে আমাৰ কেৰিকুলাৰটো ফিক্সড কৰিব পাৰোঁ, যাতে আমাৰ পৰা শিক্ষিত হৈ পেলাই যাতে ইণ্ডাষ্ট্ৰিত এবজৰ্ব হ'ব পাৰে, তাৰ কাৰণে এটা ব্যৱস্থা আমি যদি কেৰিকুলামৰ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰোঁ, সেই তাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব লাগে। আৰু ভকেশ্যনেল আৰু টেকনিকেল এডুকেশ্যন ইতিমধ্যে চৰকাৰে ভালেখিনি কাম হাতত লৈছে, আৰু এইটো গ্ৰেটাৰ ষ্টেণ্ডত হাতত লোৱাটো দৰকাৰ। ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট, ৰেল কানেক্টিভিটি আৰু ৰোড কানেক্টিভিটি বঢ়াব লাগে, আৰু মাৰ্কেটৰ এভেইলেবিলিটি আমি চিন্তা কৰিব লাগে। আৰু ৰিলায়েবল পাৱাৰ ছাপ্লাই আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন টু এট্ৰাক্ট ইনভেষ্টমেণ্ট, এইখিনি কৰিব পাৰিলেহে আমাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট এট্ৰাক্ট হ'ব আৰু এগ্ৰিকালচাৰ মডাৰ্ণাইজ কৰিব লাগে। আৰু অসমৰ ক্ষেত্ৰত লেভাৰেজিং আছামছ ইউনিক ষ্ট্ৰেংথ, অসমৰ ইক' টুৰিজম আৰু কালচাৰেল টুৰিজম যিটো, এইটো ইউনিক ষ্ট্ৰেংথ আছে আমাৰ অসমত। গতিকে এই বস্তুটো আমি কেপিটেলাইজ কৰিব লাগে, ইক' টুৰিজম আৰু কালচাৰেল টুৰিজমটো। এই ক্ষেত্ৰত যদি আমি এইটো কেপিটেলাইজ কৰিব পাৰোঁ, ইয়াক যদি আমি ভালকৈ ৰূপায়ণ কৰিব পাৰোঁ, এমপ্লয়মেণ্ট ক্ষেত্ৰত আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলে যথেষ্ট সুবিধা পাব। আৰু প্ৰমোশ্যন অফ ট্ৰেডিশ্যনেল ক্ৰাফ্টৰ প্ৰমোশ্যন কৰিব লাগে, ছাপৰ্টিং এণ্ড মাৰ্কেটিং আছামছ ৰিনাউণ্ড হেণ্ডলুম এণ্ড হেণ্ডিক্ৰাফ্টছ ইণ্ডাষ্ট্ৰি টু জেনেৰেট এমপ্লয়মেণ্ট এণ্ড প্ৰিজাৰ্ভ কালচাৰেল হেৰিটেজ। ডেভেলপিং দি ছাৰ্ভিছ
সার্ভিস সেক্টরত ফোকাসিং on emerging areas like IT, healthcare, and education to create white-collar job opportunities and retain skilled workforce within the state. তে গভর্নমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে আমি আৰু এটা বস্তুত মনোযোগ দিব লাগিব, হয়তো ইতিমধ্যে ভালেখিনি ইয়াত কৰা হৈছে যদিও আৰু কৰিবলগীয়া আছে। ষ্ট্ৰীম লাইনিং bureaucratic processes to ease business establishment and operation in the state. 2 নম্বৰত আমি কৰিব লাগিব providing incentives such as tax breaks and subsidies to companies setting up operation in Assam, especially in less developed areas. আৰু এটা কথাত মানে মই বিশেষভাৱে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আছে তেখেতৰ এটেনশ্যন ড্ৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। ইন দি লেটাৰ 70s and early 80s of 20th century, ইউৰোপিয়ান গাৰ্মেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাক, টেক্সটাইল আৰু গাৰ্মেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাক চীনলৈ তেওঁলোকে মানে যোৱাৰ কাৰণে সুবিধা কৰি দিছিলে চীন গভৰ্ণমেণ্টে। চিপ লেবাৰ দিছিলে আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পৰিৱেশটো দি দিছিলে। আৰু ইউৰোপিয়ানবিলাকে চাইনাত গৈ পেলাই তেওঁলোকে গাৰ্মেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো চাইনাৰ পৰা কণ্ট্ৰল হৈ থাকিলে। তাৰ ফলত চাইনা ইকনমিকেলি ডেভেলপ হ'ল, এমপ্লয়মেণ্ট পালে। আকৌ লেটাৰ 80s আৰু আৰ্লি 90sত বাংলাদেশে ইউৰোপিয়ান সেই গাৰ্মেণ্ট আৰু টেক্সটাইল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলসকলক চিপ লেবাৰ যোগান ধৰাৰ এচুৰেঞ্চ দি পেলাই আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰি কৰাৰ এচুৰেঞ্চ দি পেলাই সুবিধা কৰি দি পেলাই বিজনেছৰ বাংলাদেশে গেইনাৰ হ'ল। আজিৰ তাৰিখত বাংলাদেশৰ GDP ইণ্ডিয়াৰ GDPতকৈ বেছি। গতিকে এইটো এটা ফেক্টৰ আমাৰ হ'ব ছাৰ এক মিনিট থাকিম হৈয়ে গৈছে। এতিয়া আমাৰ পাঞ্জাৱ আৰু গুজৰাটত যিটো গাৰ্মেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰী আছে বা বিজনেছ আছে সেইটো লাহে লাহে শ্বিফ্ট কৰি আছে ঝাৰখণ্ডৰ ফালে। কাৰণ ঝাৰখণ্ডত চিপ লেবাৰ পাই আছে আৰু চৰকাৰে এনেকুৱা এটা ফেচিলিটি দিছে, যদি এজন কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা 30,000 হয়, 10,000 টকা চৰকাৰে দি আছে আৰু 20,000 টকা কোনে দি আছে? গাৰ্মেণ্ট ফেক্টৰীৰ পৰা দি আছে। গতিকে এই সুবিধাটো আমি ল'ব পাৰোঁ। অসমে যাতে ঝাৰখণ্ডত নগৈ পেলাই আমাৰ অসমত যাতে গুজৰাট আৰু পাঞ্জাৱৰ যিখিনি গাৰ্মেণ্ট ফেক্টৰী আহি আছে সেইখিনি যাতে ঝাৰখণ্ডলৈ আছে সেইখিনি যাতে আমি অসমত এট্ৰাক্ট কৰিব পাৰোঁ। আৰু এটা হৈছে কি গভৰ্ণমেণ্ট পলিচি উইথ মিছন মোড and also open trade and commerce in large scale along with the neighboring countries. যদি আমি এইখিনি কৰিব পাৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ অট'মেটিক এমপ্লয়মেণ্টটো পাব আৰু অট'মেটিক দপে আমি অৰ্থনীতিভাৱে যাব পাৰিম। এইখিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় তথা চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰি এই হেৰিটো মোশ্যনটো পাছ কৰিব বুলি আশা ৰাখি মই ইয়াতে সামৰিছোঁ। থেংক ইউ।